तो फाइनाली आपण माने देखि पारथु केड़े बड़ पोखरी ए मयूरभंज अमरदार विराट बड़ पोखरी एते बड़ पोखरी प्राय को डिस्ट्रिक्ट रे नथिबो सुना जाए जे पोखरी रु आगरु बागर पतगर भल मंद पाई बाल्टी गरा हंडा कड़ा मागिले ठाकुर तो अमरदा गाँ को आज मु भाइराल करने को आसी कारण अमरदा गाँ रे एमिति एक मंदिर अछि जहाँ पहाड़ उच्चारे अछि सेही होउछि हनुमानंकर मंदिर जहाँ की एबे बहुत प्रसिद्ध लाभ करछि। तो आपण मानकु सेही मंदिर मु आज देखेबी आपण माने देखी मध्य से अमरदा गाँ रो लोक मानक कांटेक्ट लिस्ट रे जे माने थिबे सेही वीडियो से मानकु शेयर कर देबे एवं जहाँ फल अमरदा गाँ रे थिबा हनुमानंकर मध्य मंदिरटी भाइराल रे आसीबो। तो आसंतु जिबा सेही उच्चरे थिबा हनुमानंकर विराट मूर्ति को देखिबा। फाइनाली सांग माने आपण माने देखि पारथुबे सेही पहाड़ उच्चरे थिबा हनुमानंकर विराटकाय मूर्ति को आपण माने देखि पारथुबे जहा कि अमरदार एक आश्चर्यजनक जिनिस जहा कि अमरदार लोक मानकु परिचित कराए। तो फाइनाली सबु अपेक्षार अंत घटिला परे मध्य आमे आसी पहुंची जाइछु। नना कहिले जेमिति एटी विराट बड़ पोखरी अछि जोठारे कि लोक माने किछि मागुथिले आगरु सबु देवी ताहा देउथिले एवं ताकु फेरै नउथिले ताहा विराट बड़ रहस्य कहानी कथा नना कहिले एवं सेथिरु अपेक्षार अंत घटिला परे आमे जाई पहुंची गलु एटी अमरदारे थिबा विराट शिव मंदिर। तो एठारे विभिन्न प्रकार लोक माने आसंती एवं निजर समस्त प्रकार गुहारी मां को पाखरे जणांती एठी मांकर मंदिर अछि एठी शिव मंदिर अछि। तो मयूरभंज रो एही अमरदा ग्रामटी बहुत सुंदर एवं एठाकार परिवेश बहुत सुंदर एठाकार परिवेश मो समस्त दर्शक मान पाखरे एतिकी निवेदन ए वीडियो को बहुत मात्रा रे शेयर करंतु एवं हनुमानकर ए विराटकाय मूर्ति को समस्त लोकलोचन को आसीबा दरकार एवं अमरदा गाँ रे थिबा एही मूर्ति को समस्त जानिबा दरकार एवं अमरदा गाँ रो थिबा गोटे परिचय समस्त आखि आग को आसीबा दरकार। एही भली सुंदर जगह को आपण मानकु नै आछि जहा फल आपण माने मध्य एही मूर्ति को देखि आपण मानक मन रे मध्य भक्ति भाव जागी उठुथिबो कारण एही मंदिर एते बड़ विराटकाय मंदिर जहा कि अमरदा गाँ रो एक सुंदर चित्र को दर्शाई थाए कारण एही रोड पाखरे थिबा एही मंदिर एवं पछकु विराटकाय गोटे पोखरी अछि जेउठारे कि सेही हनुमानंकर किछि महात्म्य अछि एठारे हनुमान किपरि बाहरिले प्रकट हेले एही परि बड़ मूर्ति केमिति तयारी हला। तो एहा विषय रे आमे किछि जानिबा तथ्य जे कि नना अछंती ए मंदिर रो पूजक से मध्य पूजा करछंती देखि पारथु आपण माने सेठी से लोक माने गाड़ी पूजा करिया पई आस्थिले तो नना सेठी पूजा करछंती आपण मानकु मु ननांक पाखरु किछि एही मंदिर रहस्य विषय पचारि की बुझिबी एवं से मध्य किछि कहिबे तो तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। तो फाइनाली सांग माने सब अपेक्षार अंत घटिला पर आमे ननांक निकट रे आसी बसछु। तो मंदिर रो रहस्य एवं मंदिर केबे स्थापित होइतला भगवानंकर रहस्य विषय आमे ननांकटु किछि बुझिबा से कोन कहउछंती यार कहानी विषय रे। तो आसंतु पचारि बुझिया ए मंदिर मोर बड़ भाई करछि यार 21 मसिया हमको स्वप्न है गोटे मंदिर स्थापना करते पाखापाखि 25 वर्ष 25 वर्ष ऊपर कम दैनंदिन दुई सेवा चलती आसुँच
ସାଇଡ୍ ରେ ଥିବା ସେ ମନ୍ଦିର ସେଇଟା ସେଇଟା ହଁ এইটা আগুন ହଁ ସେଠି କେଉଁ ଠାକୁର ପୂଜା ପାଆନ୍ତି? এটা হচ্ছে নবগ্রহ ନବଗ୍ରହ ସେଟା ଟିକେ ଦେଖାଅ। দেখো নবগ্রহ ସେଟା ନବଗ୍ରହ ମାନେ ସେଟା କଣ ପାଇଁ ସେଟା ହେଲା? ନା ସେ ଆମ ଗାଁର ଆଉ ଜଣେ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପ ମାଙ୍କ ଇଏ ନେଇକି ମୋ ସ୍ମୃତି ନେଇକି ସେ ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିର ତାକୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଘର ସବୁ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ହଉଛି ଅତୁଲ କୁମାର ମହାନ୍ତି ପିତା ସ୍ୱର୍ଗତ ନଳିନୀ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘର ଏଇ ଅମରଦା? ଏଇ ଅମରଦା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟା? ମୋର ନାମ ହଉଛି ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ନନା ଆଉ ସେଠାରେ ଯେ ଥିବା ବଡ ମୂର୍ତ୍ତି ସେଟା ବଡ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି କଣ? ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ଏବେ ସେ ଅଛନ୍ତି ହେମନ୍ତ କୁମାର ନନ୍ଦ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେଠି ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଟା ବି ନିଜସ୍ୱ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିଛି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣ ତ ଶୁଣିଥିବେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ହନୁମାନଙ୍କର କିଛି ସ୍ମୃତି ଯେ ହନୁମାନଙ୍କର କିଛି କଥା ଶୁଣିଥିବେ ଆପଣ କିଛି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବେ? ଭକ୍ତ ହନୁମାନ ଜଣେ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ବା ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ ତାଙ୍କର ବାହନ କେହି ନାହିଁ। ନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଦେବତା ଦେଖନ୍ତୁ ବାହନ ଅଛି ତାଙ୍କର ବାହନ ହିଁ ନାହିଁ। ଯିଏ ବି ଭକ୍ତ ତାକୁ ଡାକିଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଉପସ୍ଥିତି ହେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ସହକାରେ। ସିଏ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ନିଧି ପ୍ରାପ୍ତ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ରରୁ ଅତି ବିରାଟ କାୟ ହେଇପାରିବେ। ନିର୍ମାଣ ହବାର କାରଣ କହୁଛି ମୋର ବଡ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଥିଲା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସିଏ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ସ୍ଥାପନ କରିକି ସେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା। ଦେହାନ୍ତ ହେଲା 1921 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ତାରିଖ। ହଁ ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ? ମୋ ସାନ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ତାକୁ ହେଇଥିଲା ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ହବାରୁ ସିଏ ଆମେ ତ ସେତେ ଧନୀ ବର୍ଗରୁ ନହୁଁ ସାଧାରଣ ରହିଲା ଭଳିଆ ଆମର ପରିବାର ସେ ନିଜର କିଛି ଅର୍ଥ ଆଉ ଯିଏ ଯେମିତି ସାଙ୍ଗସାଥି ଭଲ ମନ୍ଦ ଦାନ ହବ ସେଟା ହଉଛି ଅତୁଲ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ ଦେଖିବା ଭିତରେ ଏଇଠି ସବୁଠାରୁ ହନୁମାନଙ୍କର ବଡ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମ ଏରିଆ ଜଳେଶ୍ୱର ଏରିଆ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ଏଇଠୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ହଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଭିତରେ ବି ଏତିକି। ଜଣେ ହନୁମାନ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଥିଲା ହେମନ୍ତ କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କର ସେଇ ବଡ ମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ହେମନ୍ତ କୁମାର ନନ୍ଦ ଶ୍ରୀମତୀ ଶକୁନ୍ତଳା ନନ୍ଦ ସ୍ଥାପିତ 10/10/2011 ଅମରଟା ସେ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଦୋକାନ ଇଏ କରି ବର୍ଷକୁ କଲରଟା ଆମେ କରିଦଉଛୁ ସବୁବେଳେ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ କମିଟି ନାହିଁ ସେତେ। ଆଉ ନନା ସେ ପଛରେ ବିରାଟ କାୟ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି ପୋଖରୀର ପୁଣି ବହୁତ ଏଠି ଆଗରୁ ସୈନିକ ମାନେ ସବୁ ରହୁଥିଲେ କୁମାର ମାର୍ଗ ଥିଲା ଏଟା ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇକି ଅମରଦା ହେଇଛି। ଐତିହାସିକ ଡକ୍ଟର ମନୋଜ ଦାସ ଏଟା କହିଛନ୍ତି ବା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ। ତାର ନାଁ ହଉଛି ହୀରା ଗୌଡୁଣୀ। ହୀରା ଗୌଡୁଣୀ ସେ ସୈନିକ ମାନଙ୍କୁ ଦହି ସରବତ ଦେଇକି ଇଏ ବଡ ପୋଖରୀ ଏଟା ହଉଛି ହୀରା ସାଗର ସେଠି ଏଇ ସାମ୍ନାରେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡା ହେଇଛି ପଛରେ ସେଟା ହଉଛି ହୀରା ସାଗର ବଡ ପୋଖରୀ ସେଇ ହୀରାକୁ ଗୌଡୁଣୀ କହିଛି ବୋଲି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଯାହା କୁହେ। ତା ବାଦେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି, ସେଠି ଗଲେ ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଏବଂ ଆମର ବିରାଟ ରାଜାର ଗଡ଼ ହଉଛି ରାଇବଣି। ଏଠି ଏଠି ଆମର ସେ ସୈନିକ ରହୁଥିଲେ ଏରିଆଟା ଉମାର୍ଦ୍ଦନ ମାର୍ଗ ବୋଲି, ଉମାର୍ଦ୍ଦନ ମାର୍ଗ ପ୍ରଶଂସ ହେଇକି ଅମରଦା ହେଇଛି। ଏଠି ପୀର ବି ଆସିଛନ୍ତି, ପୀର ବାବା ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ସେଠି ପ୍ରକାର ପୀର ପଦା ଗୋଟେ ଖେଳ ହୁଏ। এই যে আরআইবি সাইড গড় বন গড় গড় গড়চন্ডী সেটি আছে। এই যে সাইডটা এই যে মন্দির আর পটে এই যে ঘর হয়েছে, এটিকি চৈতন্য মহাপ্রভু আসিকি বিশ্রাম নিয়েছিলেন। বিশ্রাম স্থল, এটা জায়গাটার নাম হচ্ছে বিশ্রাম স্থল। প্রত্যেক বর্ষ চৈতন্য মহাপ্রভু ভক্ত মানে ওয়েস্ট বেঙ্গল আসନ୍ତି ଏଠିକି, ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରି। ଠିକ ଅଛି ନା ଆପଣ ଏଇ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ପଛ ଦେଇକି କଣ କଣ ମନ୍ଦିର ରହିଛି? ମନ୍ଦିର ଅଛି, କପିଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଗୋଟେ ଏଇ ପଛ ଦେଇ। ଏଇ ଯେ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଅମରଦାର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଅମରଦା ଗାଁକୁ ଭାଇରାଲ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶକ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଅମରଦା ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବେ। ଏହି ଅମରଦା ଗାଁଟି ହେଉଛି ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକର ଅମରଦା ଗାଁ, ଯାହା ଏଇଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିତରେ ଯାଏ। ତ ଏହି ଗାଁଟି ପଡେ ରୋଡ ସାଇଡରେ, ଆଗକୁ ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବଜାରରେ ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ଛକରେ ମେଳା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବଡ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ବଜାର ବସିଛି ଏବଂ ଏହା 10 ରୁ 15 ଦିନ ସେଠାରେ ମେଳା ବସିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ଯାତ୍ରା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଲୋଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନେ ଏଟାକୁ ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅମରଦା ଗାଁକୁ ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କର ବିରାଟକାୟ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଏଠାରେ ଥିବା ସେଇ ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଏଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯାତ୍ରା, ମେଲୋଡି ସବୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ନେଇପାରିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ନନାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଜି କିଛି ବୁଝିବା ଏହି ହନୁମାନଙ୍କର ବଡ ମୂର୍ତ୍ତିର ରହସ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏବଂ ଏଠାର ହନୁମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କିପରି ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ଆସନ୍ତୁ ନନାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ବୁଝିବା ଓ ନନା ଏହି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲୁ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଜଣେ ମଉସାଙ୍କର ଗାଡି, ଯିଏକି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅଫରରେ ଗାଡିଟେ, ନୂଆ ଗାଡିଟେ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସି ତାହାର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏବେ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏହାର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ନନାଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଝିବା କିପରି ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଠାରେ ଭଗବାନ ହନୁମାନ କିପରି ଏଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲେ କି ତାହାର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅଫରରେ ଭାଇ ଯୋଉ ଆଣିଛନ୍ତି ଗାଡି, ତାହାର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏଠାରେ ଚାଲିଛି। ନନା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ସୁନ୍ଦର ଟିଭିଏସ୍ ଗାଡିଟି ହୋଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏତେ ବଡ ରହସ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ତ 1904 ମସିହାରୁ ଏଟିଏମ ସ୍କୁଲଟା ରାଜରାଜୁଡା ମଳେ, ଏଟା ରାଜା ନଦୀ ଥିଲା। ପ୍ରଗନ୍ନା ଟା ହଉଛି ଅମରଦା ପ୍ରଗନ୍ନା ଥିଲା ରାଜାଙ୍କର। ଏଇ ଯେ ବଙ୍ଗଳାଟା ଅଛି, ଏଇ ବଙ୍ଗଳାଟା ହଉଛି ରାଜା କରିଥିଲେ। ମେଡିକାଲଟା ବି ହେଇଛି ରାଜାଙ୍କ ଘରେ, ରାଜା କରିଦେଇଥିଲେ ସେଟା। ହଉ ନନା, ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ସେ ପଛପଟେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ଅଛି ଏଠି ଲୁଚି ରହିଛି। ତ ଆମେ ସେପଟେ ଯାଇକି ଦେଖିବା, ତାର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା। ହଉ ନନା, ରହିଲି। ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି, ବଙ୍ଗଳା ଅଛି, ସୁଟିଂ କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ସେଇଠି ସବୁ ଅଛି। ବିରାଟ ଦେଖୁନ କେତେ ବଡ। ଠିକ ଅଛି। କହୁଥିଲେ ତ ନନା ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଏଠାରେ ବିରାଟ କାୟ ପୋଖରୀ ଅଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ପଛକୁ ଗଲେ ବିରାଟ କାୟ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି।
तो आसतु से सब मंदिर रहस्य विषय देखिया।